वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है वीर पुनीत शर्मा जी की। ये लिखते हैं टू अमरदीप सिंह एंड डॉक्टर साहब, पहला तो वीडियो का टाइटल चेंज करो जे जवाब मेरी ईमेल का आ तां। मैं पहला क्लीयर कर देना चाहता हाँ कि मैनू उन्हां लोकां नाल कन्फ्यूज़ ना करो ਜਿਹੜੇ हिंदूत्व का झंडा चुक के फिर रहे हैं। मेरी एक अलग पहचान है तो मैं सारे हिंदू धर्म का ठेका भी नहीं चुकिया होया। मैं तो जवाब देना है क्योंकि तुसी एक आम बंदे नूं भी उन्हां हिंदूत्वी का झंडा चुकन वालियां नाल मिक्स कर दिंदे हो। लैट मी स्टार्ट बाय आंसरिंग अमरदीप सिंह भाई's क्वेश्चन। वीरे मैं तो हमेशा तू ही सिख धर्म नूं अलग धर्म मन्निया है ते मैं पहला भी कई बारी लिख चुका हाँ कि आई एडमायर एंड रैकोगनाइज वट गुरुज डिड। लगता तुसी पूरा कमेंट नहीं सुनिया सी मेरा। आई मैन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड हिंदू। According to definition, I was not referring to Hindu religion. The name of a religion is Sanatan Dharma, not Hinduism. So according to definition, you are Hindu. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। I know they are wrong because Sikhism as a community had already started at Guru Nanak's time, if not as a religion, and Sikhs did not bear arms until 6th Guru Hargobind, and that too for the protection of Sikhs after Guru Hargobind's father was executed by Jahangir। and मैं हिस्ट्री उपरू नहीं पढ़ी, बड़ी ही डिटेल विच पढ़ी है। तो जड़ी गल खालिस्तान बनाने की गल करते हो तो आई डू नॉट सपोर्ट इट, but I do support an independent Punjab, free from India, separate Punjab, just like in the times of Maharaja Ranjit Singh, a country based on language and culture, not based on religion। पर मैनू पता तुहानू तां खालिस्तान ही चाहिदा, पंजाब नहीं। जड़ा चैलेंज बाई ने कीता ओदा ना कोई सिर है ते ना कोई पैर। कदी किसी हिंदू पंजाबी का गुरुद्वारा ना जाना बारे सुनिया। सारे ही गुरु की रिस्पैक्ट करते हैं। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਡੈਡ ਸਟੋਨ, everything is created by that supreme being and it is present in everything। सनातन धर्म बहुत ही वड्डा ते फ्री रिलीजन है। सनातन धर्म विच कोई भी अधिकारित धर्म नहीं है। अमरदीप भाई तुहानू बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस नू समझण लई। जिहड़ी गल मंदिरां चों मूर्तियां हटाउण दा चैलेंज कीता तां मैनू ये दसो कि तुहाडे कोल किहड़ी अथॉरिटी है कि तुसीं लोकां दे विश्वासां नू चैलेंज करो। हुण ये ना कहो कि वो कहते कि सिख गुरु हिंदू सनातनी सी। जड़ा ऐदा कहता है तो उन्होंने तो मैं गलत कहना पहला। हुण उस गल ते आने कि गुरुआं ने कास्ट सिस्टम ते ब्राह्मणिकल रिचुअल का खंडन किया। कदी भगती मूवमेंट शुरू हुई सी इंडिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में ते वो चलदी चलदी नॉर्दर्न इंडिया तक पहुँच गई सी, जिस विच भी बहुत सारे संतां ने ब्राह्मणिकल रिचुअल एंड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट स्टैप चुके सी। अखीर ते यही गल कहांगे कि बाई जी खालिस्तान नहीं बनन देना, पर इंडिपेंडेंट पंजाब लई बिल्कुल तैयार खड़ा हाँ ते बाई जी अपने परिवार की रखिया आप कर लवांगा। पुराने समयां विच ब्राह्मण गुरु ही क्षत्रियां नूं शस्त्र विद्या दिंदे रहे वीरे। डॉक्टर एंड डॉक्टर साहब जी कोई अनबाइस्ड गल करनी है तो डिस्कस करियो शो विच जी। डॉक्टर साहब वीर पुनीत शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके नाल जिहड़ा अर्थ भरपूर एक डिबेट शुरू की जी। ये भी उन्हों का कामेंट जिहड़ा इस दे उत्ते यूट्यूब के उत्ते सी काफ़ी शायद 2-3 हफ्ते पहलों का होएगा जी। पर क्योंकि सिलसिलावार बहुत बारी कुछ चीज़ां पिछे चलियां जांदियां ने जी। मैं इन्हां दा शुक्रगुजार है कि उन्होंने बड़े सत्कारत तरीके दे नाल अपना व्यू पॉइंट भी दिता है और हर एक नूं हक है अपनी गल कहण दा जी जी। पर इहदे नाल नाल उन्होंने कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा किया, भावें चंगे शब्दों दे विच कीता है। देखण नूं लगदा है कि भी उन्होंने तां जिहड़ा आज़ाद पंजाब की हमायत की है जी। उन्होंने सिख गुरुआं दा जिहड़ा सत्कार की गल और कहा कि जी असीं रिस्पैक्टफुल नहीं हुंदे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਔਰ ਚੇਤਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਜੜ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਪਰ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੰਦਰ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸਰਜਨ ਦਿਵਸ ਜੀ ਚਤੁਰਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਗੈਲਨ ਦੁੱਧ ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਆਨੰਦ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਜੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨਿਕਲਿਆ, 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਨ ਹੈ, ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ 52 ਆਪਣੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਲੜਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਜੈਨਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤਿਓ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ
ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸੰਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕਹਿਣੇ ਨੇ, ਜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੰਗੂ, ਚੰਦੂ, ਲੱਖੂ, ਜੱਸੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਗਿਣਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣੋਂ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10,000 ਹਿੰਦੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਏਂਗੇ, शान के साथ जिएंगे, कच्छ कंगा कड़ा किरपान इनको भेजो पाकिस्तान। ये कौन सी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਤਬਕਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਸੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੁਜ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਆਇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਦਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।